ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیں. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ مرحبا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کرسمس مدنی چینل کے ناظرین, ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں. مختلف یونٹس میں مختلف سبجیکٹس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. جیسے کہ پہلا ہمارا یونٹ جو ہے وہ قرآنک نالج کے بارے میں ہے. اس کے بعد ہم نعت شریف بھی سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم سبق بھی پڑھتے ہیں, ریڈنگ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد بچوں سے سوالات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. تو اپنے یونٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم بچوں کا تعارف لے لیتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون کون سے بچے موجود ہیں. جی آپ کا نام؟ میرا نام اسید رضا اتاری ہے. ماشاءاللہ, اسید رضا اتاری بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی آپ کا نام؟ سید ایشان علی ترمذی. سید ایشان علی, ماشاءاللہ. سید زادے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آپ کا نام؟ سید شایان علی ترمذی. سید شایان علی ترمذی, ماشاءاللہ. یہ بھی سید زادے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی محمد اویس رضا اتاری. محمد اویس رضا اتاری میرے ہم نام بھی موجود ہیں. چلیں, ہمارا ان بچوں کے ساتھ تعارف ہوا. ایک اور بھی ہمارے ساتھ ثنا خاں بھی موجود ہیں, ان سے بھی ان کا تعارف لے لیتے ہیں. جی محمد حسین رضا اتاری. ماشاءاللہ, ہمارے ساتھ محمد حسین رضا بھی موجود ہیں. ان سے ہم کلام بھی سنیں گے مگر ان کے یونٹ میں. ابھی وقت ہوا ہے پہلے یونٹ کا, اور ہمارا پہلا یونٹ کون سا ہوتا ہے؟ کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. پہلے یونٹ میں ہم قرآنک نالج یعنی قرآن کے بارے میں نالج حاصل کرتے ہیں. تو پیارے بچوں توجہ کے ساتھ سنیں, غور سے سنیں. کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ سمجھ کے سنیں گے تو یاد بھی رکھ سکیں گے, اور یاد رکھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے, انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا. جی قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے معارج. کیا نام ہے؟ معارج. یہ کون سے پارے میں؟ قرآن پاک کے 29ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ 29ویں پارے میں. آئیں اس کا معنی بھی سنتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. پیارے بچوں, معارج کی میننگ ہے بلندیاں اور اونچائیاں. کیا میننگ ہے؟ بلندیاں اور اونچائیاں. بلندیاں اور اونچائیاں, اس کی میننگ ہے معارج کی. اس سورت کے تیسری آیت میں لفظ معارج آیا ہے. کون سی آیت میں آیا ہے؟ تیسری آیت میں لفظ معارج آیا ہے. اسی وجہ سے اس سورت کا نام معارج رکھا گیا ہے. قرآن پاک کی اس سورت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بیان ہے. کس کا بیان ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا. جی ہاں پیارے بچوں, اس لائف کے بعد بھی اللہ پاک ایک اور لائف عطا فرمائے گا. ایک اور لائف انشاءاللہ وہ مسلمان اللہ پاک کی رحمت سے جنت میں گزاریں گے. کہاں گزاریں گے؟ جنت میں. انشاءاللہ مسلمان اللہ کی رحمت سے دوسری لائف انشاءاللہ جنت میں گزاریں گے, اور جو کبھی ختم نہیں ہوگی, وہ لائف کبھی ختم نہیں ہوگی. اس لائف میں تو ہم سب کو بتایا کہ ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے, ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے. اس لائف میں تو ہمیں پتہ ہے کہ مرنا ہے, ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہے, مگر اس لائف میں کبھی مرنا نہیں ہوگا. اور جو برے لوگ ہوں گے, اللہ پاک کو نہیں مانتے ہوں گے, جو برے لوگ ہیں اللہ پاک پر ایمان نہیں لاتے, اللہ پاک کو نہیں مانتے, انہیں دوسری لائف میں سزا ملے گی, اور وہ سزا جہنم کی صورت میں ہوگی. اللہ پاک کی پناہ. اور اس صورت میں مسلمان کی 8 خصوصیات بتائی گئی ہیں جو مسلمان اور نان مسلم کے درمیان فرق کرتی ہیں, جو مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق کرتی ہیں. جیسے نماز پڑھنا, یہ مسلمان کرتے ہیں. اللہ پاک سے ڈرنا, اللہ پاک سے ڈرنا, اللہ پاک سے ڈریں گے تو اللہ پاک کی فرامین پر عمل بھی کریں گے. قیامت کے دن پر بلیو کرنا, قیامت کے دن پر the day of judgment یعنی قیامت کے دن پر بلیو کرنا, ایمان رکھنا, امانت کی حفاظت کرنا, اور بھی بہت ساری باتیں بتائی گئی. اللہ پاک ہمیں اچھے مسلمان والی کوالٹیز عطا فرمائے.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا یونٹ قرآنک نالج کا، جس میں ہم نے قرآن پاک کی ایک سورت معارج کے بارے میں سنا، اس کی میننگ بھی جانی، اور اس سورت میں کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں یہ باتیں بھی ہم نے سنی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو پیارے بچوں، اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے آئیں نعت پڑھیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے ہمارا آئیں نعت پڑھیں۔ تو انشاءاللہ اس میں ہمارے ساتھ حسین رضا ثنا خواہ موجود ہیں، ان سے ہم کلام سنیں گے۔ پوچھتے ہیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جی حسین رضا بھائی، کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا۔ آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا۔ انشاءاللہ یہ کلام جھوم جھوم کر سنیں گے، مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اس کلام کے بعد اس کا خلاصہ بھی سنیں گے، اور مشکل ورڈز کی میننگ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کلام کے بعد آپ معلوم بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو تیار ہیں سب کلام سننے کے لیے؟ جی جی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے، مانگے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا، 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 پھر جا کے میں دیکھوں گا دربار مدینے کا، پھر جا کے میں دیکھوں گا، میں پھول کو چوموں گا اور دھول کو چوموں گا، میں پھول کو چوموں گا اور دھول کو چوموں گا، جس وقت کروں گا میں دیدار مدینے کا، جس وقت کروں گا میں دیدار مدینے کا، روتا ہے جو راتوں کو امت کی محبت میں، روتا ہے جو راتوں کو امت کی محبت میں،
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया का हमने सुना। अल्लाह पाक हमें इसे समझ कर सुनने और इसके ज़रिए हमारे इश्क और मोहब्बत में इजाफ़ा फरमाए। जी तो प्यारे बच्चों, इस कलाम में जो मुश्किल वर्ड्स है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जैसे कि इसमें हुआ दीदार, दीदार की मीनिंग तो मालूम होगी शायद। दीदार की मीनिंग क्या? देखना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना। दीदार मतलब देखना, को देखना, देखना, ज़ियारत करना। और शाफ़े, शफाअत करने वाला, शफाअत करने वाले। और महशर, क़यामत, क़यामत के दिन को। आपको भी बताया ना, महशर किसको कहते हैं? क़यामत के दिन। क़यामत के दिन को। और धूल, धूल मिट्टी कहते हैं ना, मिट्टी। अब इस कलाम का खुलासा सुनने की सादत हासिल करते हैं कि इस नात में मदीने जाने की खुशी का बयान है। इस नात में मदीने जाने की खुशी का बयान है कि अमीर अहले सुन्नत फरमा रहे हैं कि आया है बुलावा फिर एक बार मदीने का, फिर जाके मैं देखूंगा दरबार मदीने का। ये खुशी वाले अल्फाज हैं कि जब खुशखबरी मिलती है ना कि भाई मदीने का बुलावा आ गया, तो खुशी खुशी में ये एक तरीके से एक कलाम लिखा गया है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं। अब इसके बाद फिर फरमा रहे हैं कि वहाँ जाकर क्या करेंगे। ये भी एक मोहब्बतों वाला का शेर है। मैं फूल को चूमूंगा और धूल को चूमूंगा, फूल को भी चूमूंगा, वहाँ की धूल मिट्टी को भी चूमूंगा, इसलिए कि वो तो मदीने के शहर की धूल मिट्टी है, मदीने के शहर के फूल हैं। वहाँ के तो फूल कांटे भी मदीना मदीना है ना, कि भाई उनको भी चूमना है कि वो मदीने शरीफ के हैं, उनको निस्बत हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। तो अमीर अहले सुन्नत यही फरमा रहे कि वहाँ जाकर फूल को चूमूंगा और धूल को चूमूंगा, जिस वक्त करूँगा मैं दीदार मदीने का। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि आप अपनी उम्मत से इतना प्यार करने वाले हैं कि अपनी उम्मत के लिए रातों को रो रो कर अल्लाह पाक से दुआ फरमाते हैं। तो हमें भी प्यारे बच्चों अमीर अहले सुन्नत जैसा फरमा रहे हैं शेर में कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए दुआएं करते, हमें भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। हमें भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करना चाहिए। जितनी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमसे मोहब्बत की है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। ये नात इसलिए सुनते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों में इजाफ़ा करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए, आशिक सहाबा बनाए, आशिक औलिया बनाए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, और हमारा नेक्स्ट यूनिट कौन सा है? आज का सबक। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी तो ये सेगमेंट है आज का सबक। आज के सबक में हम इस्लाम की बुनियादी बातें हिस्सा 2 से हमारे बच्चे रीडिंग करते हैं। क्लास में रीडिंग होती है, जिस तरह हम हमारी जो क्लास रूम होता है उसमें रीडिंग करते हैं, इसी तरह हमारा एक यूनिट रीडिंग का भी है, और इसमें अच्छी अच्छी बातें सीखी जाती हैं, रीडिंग करके पढ़ा जाता है। और ये अच्छी बातें याद करने की भी आपसे रिक्वेस्ट है कि याद भी रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपके पास ये किताब मौजूद नहीं है तो आप www.dawatislami.net से ये किताब देख सकते हैं, निकाल लें किताब, जल्दी जल्दी करें। इंशाल्लाह रीडिंग होगी तो आप भी किताब खोल लें, आप भी रीडिंग करें। इंशाल्लाह रीडिंग करने का आपको बहुत फ़ायदा होगा, सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। पेज नंबर 64 निकाल लें। आज जो हम रीडिंग करेंगे वो पेज नंबर 64 से करेंगे। कौन से पेज से करेंगे? 64 से। पेज नंबर 64 निकाल लें। पेज नंबर 64 की जो हेडिंग है, कंगा करने के मदनी फूल। कंगा करने के मदनी फूल। इसमें 4 मदनी फूल हैं, और हमारे बच्चे कितने? 4 बच्चे हैं, और इसमें मदनी फूल कितने? 4 मदनी फूल हैं। तो सब एक एक मदनी फूल की रीडिंग करेंगे। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। सबसे पहले अगर कंगा करना है तो हमें क्या करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना होगा। हर जायज़ काम से पहले हम जो भी अच्छे अच्छे काम करें, हम कपड़े पहने, हम जूता पहने, हम खाना शुरू करें, कोई भी अच्छा काम करें, गाड़ी में बैठ रहे हैं या उतर रहे हैं, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। कंगा कर रहे हैं, इमामा शरीफ पहन रहे हैं, हर काम से पहले क्या करना है? हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। जी दूसरा, दाएं तरफ से कंगा करना सुन्नत है। दाईं तरफ से कंगा करना क्या है? सुन्नत है। दाईं तरफ यानी सीधी तरफ से कंगा करना सुन्नत है, और सीधी तरफ से ही हर अच्छा काम सीधी तरफ से करना चाहिए। आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं, तो कौन से हाथ से करेंगे? सीधे हाथ से। सीधे हाथ से करेंगे। जी नेक्स्ट,
पहले दाएं अबरों पर कंगा कीजिए फिर बाएं अबरों पर। जी, पहले दाएं अबरू पर कंगा कीजिए फिर बाएं अबरू पर कंगा कीजिए। पहले दाएं अबरू पर कंगा कीजिए फिर बाएं पर, यानी पहले सीधी अबरू पर फिर उल्टी तरफ की अबरू पर। जी, फिर सर में दाएं तरफ कंगा कीजिए फिर बाएं तरफ। पहले अबरू में कर लिया, अब पहले सर में सीधी तरफ कंगा कीजिए फिर सर में उल्टी तरफ कंगा कीजिए। और हमें कौन सी मांग निकालनी चाहिए? बीच की मांग। बीच की मांग निकालना क्या है? सुन्नत। सुन्नत है। तो हम बीच की मांग निकाल रहे हैं। बीच की मांग निकालने के लिए हम बाल बनाएंगे तो पहले सीधी तरफ कंगा करें फिर उल्टी तरफ करें, तो यूँ बीच की मांग भी निकल गई और तरीक़ेकार पे अमल भी हो गया। जी, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा यूनिट आज का सबक। आज के सबक में हमने कंगा करने के मदनी फूल सुने और ये 4 मदनी फूल थे और चारों पर इंशाल्लाह हम याद भी रखेंगे और चारों पर अमल भी करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं कि मुझे याद हो जाए तो आप उसे अपने अमली प्रैक्टिकल लाइफ में लिए हैं। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आ जाएंगे तो वो याद रहेगी। जब रोज़ाना उस पर अमल कर रहे होंगे, कंगा तो रोज़ बनाना पड़ता है। अगर एक अच्छा बंदा है, सलीके वाला है, और जैसे ही सो के उठेगा या फिर घर से बाहर निकलना है तो कंगा तो करेंगे ना। तो जब भी कंगा करेंगे तो क्या करेंगे? पहले सीधी तरफ करेंगे फिर उल्टी तरफ करेंगे। और सबसे पहले कंगा करने से सबसे पहले क्या करना है? बिस्मिल्लाह पढ़ना है। और दाईं तरफ से कंगा करना क्या है? ये सुन्नत है। और फिर दाईं तरफ करेंगे, मतलब पहले सीधी तरफ करेंगे फिर उल्टी तरफ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी, तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ जिसका नाम है दुआ। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी, तो प्यारे बच्चों, यूनिट है हमारा दुआ का। इसमें हम एक दुआ सीखते हैं। प्यारे बच्चों, खाना ये एक ज़रूरी फ़ेल है, ये बहुत ज़रूरी अमल है, मगर हर चीज़ क्या होनी चाहिए? लिमिट में होनी चाहिए। बाज़ औक़ात बंदा ज़्यादा खा लेता है तो भी बीमार हो जाता है, मगर खाना तो खाना ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊँ, खाना खाना एक ऐसी सुन्नत है जो हर अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने की। मतलब हर अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने खाना तो तनावुल फरमाया है। तो अगर हम खाना खाने से पहले अच्छी नीयत ये कर लें कि खाना खाना किसकी सुन्नत है? अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है, तो ये हमें इसका भी सवाब मिलेगा कि हम अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए खाना खा रहे हैं। प्यारे बच्चों, खाना खाने से पहले की तो दुआ हम पढ़ चुके हैं। खाना खाने से पहले की दुआ तो आपको आती होगी। अब मसला ये है, बात यहाँ पर ये है कि अगर कोई शख्स खाने के शुरू में दुआ पढ़ना भूल गया, अब क्या करें? आज हम वो सीखेंगे कि खाना खाने के दरमियान में अगर याद आए। जी प्यारे बच्चों, लगता है आप लोगों को आता है कि खाना खाने के शुरू में अगर हम दुआ पढ़ना भूल गए तो दरमियान में हम क्या पढ़ेंगे? जी, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। जी, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु, ये दुआ आज हम याद करेंगे। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। जी, तो प्यारे बच्चों, आज के इस यूनिट में हमने जो दुआ सीखी वो किस चीज़ की दुआ थी? खाना खाने के दरमियान की। खाना खाने के दरमियान में जब याद आ जाए कि खाने के शुरू में हमने दुआ नहीं पढ़ी तो दरमियान में क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ जिसका नाम है बच्चों के सवालात। जी, क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। प्यारे बच्चों, यूनिट है हमारा बच्चों के सवालात का। बच्चों के सवालात में हमारे पास 2 टीमें मौजूद होती हैं। मेरी सीधी तरफ जो टीम है, जो बच्चे बैठे हुए हैं, वो टीम मक्की के हैं, और मेरी दाईं तरफ जो बच्चे हैं वो टीम मदनी के हैं। टीम मक्की और टीम मदनी, हमारे यहाँ क्लासरूम में 2 टीमें मौजूद हैं। आप भी अगर ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं तो अपने घर में 2 टीमें बना लें। सीधी तरफ वाली टीम मक्की और दाईं तरफ यानी उल्टी तरफ वाली टीम मदनी। अब सवालात होंगे टीम मक्की से और टीम मदनी से। अगर आपकी, जब मैं टीम मक्की से सवाल करूं तो टीम मक्की वाले जवाब दें, और जब टीम मदनी से सवाल करूं तो अगर आपके पास 2 टीमें बनी हुई हैं तो टीम मदनी वाले जवाब दें। देखते हैं यहाँ पर कौन सही जवाब देता है और कौन ज़्यादा नंबर लेता है। जी, सवालात का सिलसिला है, शुरू करें। तैयार हैं? जी माशाल्लाह। जी, पहला सवाल टीम मक्की से है। इशा की नमाज में कितनी सुन्नतें फ़र्ज और नफल हैं? तरतीब से बताएं। दिन भर में कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? 5 हैं। इशा की नमाज में कितनी रकातें फ़र्ज हैं, सुन्नत हैं और नफल हैं? 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल, 3 रहते 2 नफिल।
سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ سب سے پہلے عشاء کی نماز میں 4 سنتیں غیر موقدہ ہوتی ہیں، پھر 4 فرض ادا کرتے ہیں، پھر 2 سنتیں، پھر 2 نفل، پھر 3 رکعت وتر جو کہ واجب ہیں، اور اس کے بعد 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ یہ عشاء کی نماز کی رکعتیں تھی۔ جی جواب درست ہو گیا ہے ٹیم مکی کا۔ سبحان اللہ۔ جی کلیم اللہ کون سے نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ کلیم اللہ کون سے نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ آپ بولیں تو ہینڈ دے دوں آپ کو؟ جی جی ہینڈ دے دیتے ہیں۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، سوچ لیں۔ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کلیم اللہ کہتے ہیں اللہ سے کلام کرنے والے۔ اب سوچیں کون سے نبی تھے جو اللہ پاک سے کلام کیا کرتے؟ حضرت موسیٰ علیہ حضرت السلام۔ موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی تو اب سوال ہے ٹیم مکی سے، کیا اسلامی کیلنڈر میں ہر مہینے کے دن پورے 30 ہوتے ہیں یا نہیں؟ نہیں نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے بتائیں گے؟ آپ کا جواب درست ہے کہ ہر مہینے میں 30 دن نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے چاند پر۔ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ چاند پر۔ چاند پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب اسلامی مہینے کا رمضان آنے والا ہوتا ہے تو سب کیا کرتے ہیں؟ چاند دیکھتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آیا نہیں آیا۔ کبھی رمضان کے روزے بھی 30 ہوتے ہیں، کبھی 29 ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ جو اسلامی مہینے ہیں یہ کس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ چاند پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر چاند نظر آ گیا تو وہ مہینے کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اگر چاند نظر نہیں آتا تو پھر پچھلا مہینہ 30 دن کا ہو جاتا ہے، پھر اگلے دن بعد چاند نظر آتا ہے۔ 1 دن کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کس پر کرتا ہے؟ چاند پر۔ چاند پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جی ٹیم مدنی سے سوال ہے، خانہ کعبہ کون سی مسجد میں ہے؟ مسجد حرام۔ مسجد الحرام۔ چلیں ان کا جواب درست ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہم نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے سنا کہ عشاء کی نماز میں 4 رکعتیں سنت ہوتی ہیں، 4 فرض بھی ہوتے ہیں، 2 سنت ہوتے ہیں، 2 نفل ہوتے ہیں، پھر 3 وتر، پھر 2 نفل۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ساری رکعتیں ادا کریں۔ بعض اوقات بچے نوافل ادا نہیں کرتے، فرض سنت ادا کر لیتے ہیں یا فرض واجب ادا کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سنت اور نوافل بھی ادا کرنے چاہیے۔ ہم نے سنا کلیم اللہ کون سے نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ انہی سوالات میں ہم نے سنا کہ اسلامی مہینے کس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ چاند چاند پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اور خانہ کعبہ کون سی مسجد میں ہے؟ مسجد الحرام۔ مسجد الحرام میں ہے۔ جی تو پیارے بچوں، یہ تھا یونٹ ہمارا بچوں سے سوالات کا، جس میں بچوں سے سوالات کیے گئے اور اس میں بچوں نے درست جوابات دیے۔ یہ سوالات اور جوابات ہمارے علم دین حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اختتام میں ہم اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا